पत्नीर जीवनरे पति होई किए आसीथाए। अष्टवक्रंकर चमकाई देला भली रहस्य। दर्शक बंधु, यह केवल संजोग ना कर्मर कार्य ना कौनसी रहस्य। सेही राति मिथिला राजभवन रे राजा जनक महर्षि अष्टवक्रंकु एक एमिति प्रश्न पचारिले जहा आज मध्य सबु स्त्री और पुरुषंक मनरे उठी थाए। स्त्री जीवन रे स्वामी होई किए आसीथाए। आउ जेउ उत्तर मिलिला ताहा जन्म जन्मांतर रहस्यरु परदा हटाई देला। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्तंकु स्वागत आम चैनल को। आज आमे सुनिबा राजा जनक और अष्टवक्रंकर वैदिव्य संवाद, जहा कही थाए पति पत्नी का एही संबंध केवल एही जन्मर नुहे बरम आत्मार अनंत यात्रार रहस्य। मिथिलार राजभवन शांत थिला। रात्रिर अंतिम प्रहर चालुथिला। चंद्रमार शीतल किरण महलर प्रांगण रे खेलुथिला। राजा जनक निज कक्षरे बसी गभीर चिंता करुथिले। तांक मनरे गोटे प्रश्न बारंबार उंकी मारुथिला। से संसारर अनेक दंपति को देखिथिले। केउठी पति पत्नी भितर अतुलनीय प्रेम, केउठी पति पत्नी भितर संघर्ष और पीड़ा, आउ केउठी जणे अन्य जनक पई प्राणत्याग करिबार भाव, आउ केउठी जणे अन्य जनक चेहरा देखिबा पई कठिन लागुथिला। आग दिन जेतेबेले महर्षि सभारे पहुँचिले, राजा तांकु स्वागत करी प्रणाम कले। विनम्रतार सहित कहिले, गुरुदेव, आज मो मनरे एमिति प्रश्न उठिछि जार उत्तर केवल आपणक पाखरे। अष्टवक्र हसी हसी कहिले, राजन, प्रश्न ही ज्ञानर द्वार। कुह, कौन जानिबाकु चाहुछ? राजा जनक कहिले, गुरुदेव, पत्नी जीवन रे पति होई किए आसीथाए? एहा केवल संजोग ना एहा पछरे किछि गभीर रहस्य रहिछि? अष्टवक्र किछि क्षण मौन रहिले। तांका आखि जेमिति आकाश को देखुथिला। तापरी से कहिले, राजन, ए संसार जेमिति देखा जाइछि ताहा ताठारु अधिक रहस्यमय अटे। जेउ व्यक्ति कौनसी स्त्री जीवन रे स्वामी होई आसीथाए, ताहा केवल ए जन्मर घटना नुहे, ता पछरे अनेक जन्मर यात्रा, कर्म एवं संस्कार कार्य करुथाए। जनक आश्चर्य सह पचारिले, कौन प्रत्येक पति पत्नी का संपर्क पूर्व जन्मर जोड़ा होइछि? अष्टवक्र कहिले, अधिकांश संबंध कर्मर सूत्ररे बंधा होइछन्ति। आत्मा कोनसी बिना कारणरू मिली न थाए। जेउपरि नदीर जल समुद्र पर्यंत पहुँची थाए, ठीक सेहीपरि कर्म आत्मा को अन्य जनक पाखकु नहीं आसे। जनक कहिले, कौन प्रथमे स्त्री पूर्व जन्मरे अन्य काहा सहित संबंध रखिथिला? अष्टवक्र कहिले, हाँ होई पारे। से तेबे मित्र, शत्रु किंबा अन्य सहायक, केबे ऋणी, पुणी केबे एमिति संपर्क जहा अधीरा रही जाइछि। राजा जनक अधिक उत्सुक होई पचारिले, गुरुदेव, जदि कौनसी पति अधिक प्रेम करुथिब, तेबे एहा कौन कौनसी पूर्व जन्मर परिणाम? अष्टवक्र कहिले, हाँ राजन, जेउठी प्रेम बिना स्वार्थरे होइथाए, सेठी अनेक जन्मर शुभकर्म लुचि रही थाए। एमिति आत्मा पुनः मिली थांती, जहाद्वारा अधूरा प्रेम पूर्ण होई पारिब, जहाद्वारा आत्मार यात्रा आगकु बढ़ी पारिब। जनक कहिले, जदि पति कठोर होइथिब, जदि पत्नी को कष्ट हेउथिब, तेबे? अष्टवक्र गंभीर होई कहिले, तेबे मध्य कर्म कार्य करिथाए। तेबे आत्मा को धैर्य शिखिबाकु पड़िथाए। केबे त्याग, पुणी केबे वैराग्य शिखिबाकु पड़िथाए। जेउ व्यक्ति कष्ट देइथाए, से आत्मा शिक्षक होई आसीथाए। जनक आश्चर्य होई कहिले, शिक्षक? अष्टवक्र कहिले, हाँ राजन, संसार रे सबु व्यक्ति तुमको सुख देई शिखाई थांती, नचेत दुख देई शिखाई थांती।
ଦୁଇ ସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ମୌନ ହୋଇଗଲେ। ଦୁଇ ଆତ୍ମା ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା। କର୍ମର ନିୟମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆଗ ଜନ୍ମରେ ସେହି ଆତ୍ମା ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ। ଜନକ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମିଳନ କେବଳ କର୍ମର ହିସାବ? ଅଷ୍ଟବକ୍ର ହସି କହିଲେ, ନା ରାଜନ୍, କେବଳ ହିସାବ ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଋଣ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜନକ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଏହି କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ, ଶୁଣ ରାଜନ୍, ଯଦି କୌଣସି ପତି ପତ୍ନୀକୁ ସତରେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବ, ତା ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥାଏ, ତେବେ ସେ କେବଳ ପତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଯଦି ଏମିତି ନ ହୁଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଶିଖୁଥାଏ। ଜନକ କହିଲେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ତା'ର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଶତ୍ରୁ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଆସିପାରେ? ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ, ହଁ, ଏହା ସମ୍ଭବ। ସଂସାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ କେବଳ ବାହାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଜାଣିହୁଏ ନାହିଁ। ରାଜା ଜନକ ବିଚାରମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି ସବୁକିଛି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କେଉଁଠି? ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କର୍ମ ତୁମକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁମ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଜନକ କହିଲେ, ପତିର ଆସିବା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପରିଣାମ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ କେମିତି ଜୀଇଁବା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଗଲ ରାଜନ୍। ପୁଣି ରାଜା ଜନକ କହିଲେ, ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଅଛି। ଯଦି ଆତ୍ମା ଅମର ଓ ଶରୀର ନଶ୍ୱର, ତେବେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି ବାସ୍ତବିକ ହେଲା? ଅଷ୍ଟବକ୍ର ହସି କହିଲେ, ଏହା ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ କିଏ ପତ୍ନୀ ହୁଏ ନା ପତି, ଏହା କେବଳ ଶରୀରର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆତ୍ମା ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ କି ପୁରୁଷ। ରାଜା ଚମକି ଉଠିଲେ, ତେବେ ସଂସାରରେ ଏହି ବନ୍ଧନ କାହିଁକି ତିଆରି ହୋଇଛି? ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ, ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ। ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂକୁ ଶରୀର ମାନିଥାଏ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପତି ପତ୍ନୀ, ମାତା ପିତା, ପୁତ୍ର ଭଉଣୀ ଭଳି ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମା ପରମ ଚେତନାର ଅଂଶ। ଜନକଙ୍କର ଆଖି ଚମକି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ପତ୍ନୀ ଜୀବନରେ ପତି ହୋଇ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କୌଣସି ଆତ୍ମା ଆସିଥାଏ, ଯେ ତା'ର କର୍ମ ତା'ର ବିକାଶର ସାଧନା ହୋଇଥାଏ? ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ, ହଁ ରାଜନ୍, କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମା ପଛରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଜୀବନରେ ପତି ହୋଇ ସେ ଆସିଥାଏ, ମିତ୍ର ହୋଇ ସେ ଆସିଥାଏ, ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି ମୁଁ ଏହି ପୂରା ରହସ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଅଷ୍ଟବକ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୌନ ରହି କହିଲେ, ରାଜନ୍, ପତ୍ନୀ ଜୀବନରେ ପତି ହୋଇ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଆତ୍ମା ଆସିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ କର୍ମ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜ ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ତା'ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଅଛି। ଜନକ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ କହିଲେ, ତାହା କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ? ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କେହି କାହାର ପତି ନୁହେଁ କି କେହି କାହାର ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ। ସବୁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରିଥାନ୍ତି, ସାଥିରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସାହାରା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ରାଜା ଜନକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପୂରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବଳ ବନ୍ଧନରେ ରହିଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ଶିଖି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରେମମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେବେ ସେ ସବୁ ଆତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ ତେବେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାଜା ଜନକ ନିଜ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସି ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିଲା। ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଯେ ପତ୍ନୀ ଜୀବନରେ ପତି ହୋଇ ଆସିବା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ପଛରେ କର୍ମର ବିଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା। ପୂରା ରାଜସଭା ମୌନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୌନରେ ଏକ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଖେଳୁଥିଲା ଯାହା ଶବ୍ଦଠୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସେହି ଦିବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।